फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सब तो पहला तो असी इस पौड़ी की प्रनंसीएशन दे वल, उच्चारण दे वल ध्यान दे दईए। अक्सर पाठ करदियां बहुते जाने आनंद आनंद सब को कहे ही पढ़ जाते हैं, पर ऐड़े नूं कन्ना लगा होया है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। तिन्ने वारी पाठ इको जिहा है, क्योंकि ये विषय असी बड़ी बार शुरू करते हाँ कि जो लिखिया है उहदे विच मात्रा छड्ड के असी जिहड़ी उच्चारण दे विच खास करके आउण वाली है उहनूं छड्डांगे तो फिर वो काव दे विच वो पूरा नहीं आउंदा। मात्रा इधरों छड्ड जाते हाँ, फिर वो काव दे विच पूरी नहीं हुंदी, सानूं किसी होर पासियों जाके हेक ला के पूरी करनी पैंदी है। इस करके आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। दो गल्लां सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज जी ने इस पौड़ी दे विच कीतियां ने, ते इस पहली पंक्ति दी विचार नूं असी समझण दी कोशिश करिए, नाल अपना अपना असी रुझान वेखते जाइए भी असी किस पासे दे उत्ते खड़े होए हैं। सतगुरु कह रहे ने आनंद आनंद सब को कहे। असी किसी नूं मिलते हाँ, किसी नाल गलबात करते पे हाँ, कोई भी किसी का हाल पुछते पे हाँ, तो उहदे मूँह दे उत्ते एक सुभावक गल जिहड़ी है वो चढ़ी हुई है। की है? बहुत वधिया, ठीक है, सब चढ़दी कला है, आनंद है, मौज है, कोई दुख ही नहीं। शुरुआती बोलते सारे इदां ही बोलते हैं ना, भावें किसी भी थां दे उत्ते तुसी किन्ने भी पुराने मित्र नूं मिल लो, रोज़ असी एक दूसरे नूं मिलते हाँ तो असी की कह रहे हैं एक दूसरे नूं, ठीक है, सब बहुत वधिया है, भावें अंदर किन्ना भी कुछ दबिया होवे। उत्ते बाद दे विच गल हो जाती है कि गुरु साहब ने यह भी गल कही है, किस पह खोलों गंठड़ी दुखी पर आया। मैं जे किसी के अगे अपने दुखों की गंढ खोलण की कोशिश करता हाँ ना, तो अगों वो 10 सुना के बैठा होया, गिण के बैठा होया कि तेनों कदे दुख ने, दुख मेरे सुन। शुरू दे विच ये हो रहा हुंदा भी असीं कहने मैं भी ठीक हाँ, दूजा कहता हाँ मैं भी ठीक है। बाद दे विच 2-4 मिनट बाद दे विच बैठण तो बाद असली साडा पासा शुरू हुंदा भी वो जिहड़ा पहला सी वो तो गलबात ही चलदी पई सी, असल दे विच ते असीं इदां दे हाँ। असी मूँह तो कह रहे हाँ भी बहुत ठीक है, पर जो अंदर तो असी दिल दे नाल किसी नाल गल करनी शुरू कर दी तो फिर असलीयत की सामने आ रही है, सारा कुछ तो ठीक नहीं है। और मैं कह देवां मैं स्वीकार करदा हाँ इस गल नूं जां नहीं स्वीकार करदा, वो मेरी मर्जी है। सतगुरु फोर्स नहीं करते कि तू स्वीकार कर ही कर, पर सानू पता तो है ना भी साडे मूँहां दे उत्ते कुछ होर चलदा पिया है तो अंदर साडे कुछ होर चलदा पिया है। हमरे जी होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़े आरे। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह। असी उत्तों एक ना लफ्ज़ घड़ लए ने भी किसी नूं मिलना है तो यही कहना है, भावें असी किन्ने भी औखे होइए। गुरु साहब कह रहे ने मूँह तो हर कोई इस गल नूं कह रहा है आनंद है, मौज है, सौखा है, चढ़दी कला है, बहुत वधिया है। ये सारे लफ्ज़ इदां दे ने जिहड़े आनंद नूं प्रगटाउंदे ने भी आनंद जां मौज है इहदी जिंदगी दे विच। आनंद आनंद सब को कहे, सब को दा मतलब है सब कोई, मेजोरिटी जिहड़ी है बहु गिणती वो यही कह रही है भी मैं ठीक हाँ। तो जे सारी मेजोरिटी इन्नी ज़्यादा ठीक है तो फिर बीमार कौन है? जिहदे लागे बैठो वही दुखी होया फिरदा है। जे वो एक वेले कह रहा कि मैं ठीक हाँ तो फिर वो अंदर किहड़ी चीज़ बैठी हुई है जिहड़ी उन्होंने वार वार इस गल का एहसास करा रही है भी नहीं तू ठीक नहीं है। तो किसी के लागे दुख तो फुल फिर तेन दसेगा भी हुण आ प्रॉब्लम है, हुण आ प्रॉब्लम है।
ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੱਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ? ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ? ਦੌੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਨੱਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨੱਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ। ਨੱਚਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਡਾਂਸ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜੋ ਜਸ ਦਾ ਕਰ ਕਾਨ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਲੈ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ।
ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢੱਕੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਸਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਗ ਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖੋ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੌਜ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ 11:15 ਵਜੇ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹੂਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਇਹ 24/7 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
पर ये मूँह तो कह रहा भी मैनू बड़ा आनंद है, मैनू बड़ी मौज है। तो होया कि जब कश पावै, जदों कुछ जिंदगी दे विच मिल गया, कोई भी भावें वो मानसिक तौर पर मिलिया तो भावें वो फिजिकली मिलिया है, जब कश पावै तब गर्व करता है, फिर तो हंकारी है, फिर दूसरों को दिखाता फिरदा भी जो मेरे को तुहाडे कोल किसी कोल है। हर एक चीज़ नूं फिर शो ऑफ करन दी आदत, गुरु बख्शिश करे ये चीज़ां नाल नाल चलदियां ने। मैं थोड़े दिन पहला गुरु अमरदास साहिब महाराज जी के सलोकां दे विच विचार करदिआं बेनती कीती सी, साडी प्रॉब्लम ये हो गई है, असीं मनुख बनदे नालों गाहक बनना ज़्यादा पसंद करते पे हैं। हर एक चीज़ नूं असीं कस्टमर बन के जो खरीदते हैं ना, तो फिर सानू अपना आपा जिहड़ा ना वो कस्टमर के रूप दे विच विखाउणा बड़ा माण वाला लगता है कि मैं शॉपिंग करके आया हाँ, 8-10 लिफाफे आउंदिआं बैड ते सुट्टे, तो फिर फोटोआं खिच्चियां, नाल अपनी फोटो पा दी, तो नाल पा दी उन्हां लिफाफियां की फोटो, तो ये कह दिता जी अज मैं शॉपिंग तो आया। वो सौखा ही है ना, वो फीलिंग नाले आ जाती भी की फील करते पे जे, की मैं महसूस करता पिया अपने आप में। हर एक नवीं चीज़ खरीद के मैं उसनूं अपलोड करता पिया हाँ सोशल मीडिया के उत्ते। लोगों को कोई फर्क नहीं पैंदा इन्हां गल्लां दे नाल, तुहानूं थोड़ा जिहा समझ के रखना चाहिए है। पर मेरी प्रॉब्लम की है, मैं खुश हाँ इस गल दे उत्ते भी दुनिया मैनू एज ए कस्टमर बिहेव करे भी हाँ मैं बड़ा वधिया हाँ, मैनू एज ए गाहक वेखना चाहुंदी है दुनिया। तो मैं खुश हाँ इस गल तो, हर एक चीज़ खरीद के जो मैं दुनिया नूं दसदा भी आ वेखो आ मेरी पहुँच दे विच ये की है। सुनना वखरा लग सकता है पर है सूखम हौमे है। मैं ये नहीं कहता किसी को दिखाओ ना, पर उन्होंने दिखाने की की लोड़ है जिन्होंने जानते भी नहीं असी, वो इस करके थोड़ा बनया होया चीज़ों के विच। पर साडी प्रॉब्लम है, हजूर कह रहे हैं जब कछ पावै, कि असी सोचांगे इस चीज़ को असी कित्थे आनंद भालते फिरते हैं। जब कछ पावै, थोड़ा जा कुछ मिल गया तब गर्व करत है, फिर तो हंकारी है, मेरे लागे किदां वेगा, मेरे को इन्ना कुछ है। पर दूसरे पासे इहो जिहड़ा हंकारी है, माया गई तब रोमन लगता है, ये कुछ माड़ा जा जावे तो सही, वेखियो किदां रोंदा है। जिद्दां नच्चण का मतलब सिर्फ डांस नहीं ना हुंदा, इदां रोण का भी मतलब ये नहीं हुंदा भी अखां दे विचों पानी आ रहा होवे तो फिर ही रो रहा हुंदा। ਉਹਦੇ दिल तो पता लग जाता भी की चलता पिया ਇਹਦੇ अंदर, ਉਹਦੇ अंदर तो ही पता लग जाता भी ਇਹਦਾ अंदर रो रहा है। बच्चा तो रो के अपना काम खत्म कर लैंदा है, ਵੱਡਾ रोंदा नहीं है, सारा दिन ही रोंदा रहिंदा है। ये फ़र्क है इस गल दे विच। बच्चा जो रोवेगा ना उदों ही रोवेगा, ਵੱਡਾ जो रोंदा है उदों रोंदा नहीं है, बाकी सारा जिंदगी रोंदा रहिंदा है। और गुरु साहब ने बड़ा सौखा इनू इदां कहा है, गुरु नानक साहब महाराज, बहुता बोलण झखण होए, कहते बोली जा रहा है, क्यों मर्जी का नहीं कुछ हो रहा। जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। कुछ मिल गया हंकारी हाँ, कुछ चला गया है फिर दुख है, फिर रोण है। तो बाहरों बाहरों की किया जा रहा है, बड़ा आनंद है जिंदगी दे विच, बड़ा सुकून है जिंदगी दे विच। सतगुरु कह रहे हैं भाई आनंद आनंद सब को कहे, मूँह दे नाल ते मैं भी कह दिता बड़ा बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है। पर असल दे विच आनंद की है, आनंद गुरु ते जाणिया, आनंद वो है जिहदी समझ गुरु तो आउंदी है। चलो एक शब्द इदां दा भी वेख लईए असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विचों, क्योंकि गल फिर उत्थे ही आवेगी भी शब्द नाल जुड़ांगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं जदों तक असीं समझदे नहीं पए, साडा उहदे नाल नाता की जुड़ सकता है। एक शब्द सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का है, बड़ा महंगा शब्द है। महंगा मतलब जिंदगी के काम आने वाला, तो बड़ी अगे जाके समझ आता है। किते मैं नहीं कहता मैनू पूरा समझ आ गया है, पर मैं आप जी के अगे रखदा, किते सहज पाठ करदिआं आवेगा तो उन्होंने वेखियो। कहन कहावन कहो कई केतै, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग को बीतै। देख गुरु साहब कहते गल्ली बाती तो बड़े मिलते पे ने, तुसीं उहदे कोलों रब दीयां गल्लां सुन लो। हिंदुस्तान ते अद्धे तो ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी ने हिंदुस्तान दे विच। असीं जाके मैं नहीं कहता भी मैं खास कोई अथॉरिटी, तुसीं 4 दिन गुरुद्वारे आओगे ना, तुहानूं समझ लगेगी भी गुरुद्वारे विच की करना चाहिए तो की नहीं करना चाहिए। तो तुसीं उन्हां बंदिआं दे नाल जाके बैसोगे ना ਜਿਹੜੇ कदी गुरुद्वारे के लागों ਦੀ भी नहीं लंघे, तो तुहानूं पता की कहणगे, सानूं सारा ही पता। मतलब की है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ धर्म सारा ही पता है, पता कख भी नहीं। ये भी नहीं पता, मैनू माफ़ कर दिओ, बहुतियां नूं तो ये भी नहीं पता भी चौपाई सब गुरु ग्रंथ साहिब 'च नहीं हैगी। बहुतियां ने ये भी नहीं पता।
पर प्रॉब्लम की है, जो व्याख्या करनगे धर्म के बारे दसणगे तो इदां दसणगे जिद्दां सिੱਖੀ ਦੇ वेद व्यास हुंदे ने। ये प्रॉब्लम है इन्हां बंदियां दी। जो मैनूं धर्म के बारे कुछ गल्लां नहीं ना पता तो मैं चुप करके बैठ के सुनदा हाँ भी आह गल मैनूं नहीं पता, मैनूं सुननी चाहिए है। तुहाडे कोल कोई आ जाए रब के बारे धर्म के बारे इदां गल्लां बोलेगा जिद्दां उन्होंने सारा ही वो बारे पता होंदा और दावे करते हैं। और साडी सब तो वड्डी प्रॉब्लम अज मनुखता की पता की हो गई है, असी धर्म सीखना चाहते हाँ मार्क्स तो, जिन्हें धर्म के बारे गल ही नहीं की। सारी जिंदगी तुसी पढ़ोगे कम्यूनिस्ट जिहड़ा है लिटरेचर पढ़ते रहे जे तो फिर रब की गल सीखनी चाहते जे, कभी सीख ही नहीं सकते। ये तो उदां की गल है जिद्दां आइनस्टाइन के कोल बंदा कहे भी तू पिकासो वर्गी पेंटिंग बना दे, की बना सकता है बंदा? जिन्हें जेड़े पासे की गल ही नहीं की उहदे कोलों वो चीज़ सीखना चाहते हैं। बंदे धर्म तो बेमुख हो गए, क्यों जी? मार्क्स नहीं मानता। तो जिथे जिथे मार्क्स फेल होया तुसी उत्थे वेखो की बनता पिया है। दातार कहते कहन कहावन कहो कई कित, गल्ली बाती ने तुसी वेखोगे किन्ने जाने तुरे फिरदे ने। ऐसो जन बिरलो है सेवक, इहो जिहा बड़ा विरला बंदा है। तो ये भी बेनती कर देवां, कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत। मतां किते सोचो भी जिन्ने गिणती दे विच नज़र आउंदे ने इन्ने सारे धार्मिक ही हुंदे ने, नहीं हुंदे। ऐसो जन बिरलो है सेवक। तो गुरु साहब तो इत्थों तक कहते हैं कोट मध्य को बिरला सेवक, करोड़ों के विच कोई विरला सेवक है, बाकी की ने होर सगले व्यवहारी। बाकी तो व्यवहार के विच चलते हैं भी तू मैनू कुछ दे रहा तो वो बदले के विच मैं तेरे कोल आ रहा हाँ। जिद्दण तू मैनू थोड़ा जिहा दुख दे दिता, तू अपने घर तो मैं अपने घर, मेरा उधर ही तेरे तो यकीन उठ जाना। होर सगले व्यवहारी, वो तो कारोबारी समझते पे ने रब नूं भी एक हथ तेरे कोलों लैना तो एक हथ तेनों कुछ वापस कर देंगे। कोट मध्य को बिरला सेवक, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग को बेतै। ਜਿਹੜਾ असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਕੀ, ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 3D ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। मैं कਹਾਂ जी मेरा तो 3D नक्शा बनया होया है तो इनू मैं सिर पर रख लवां तो कि मैं भिजणों बच जावांगा, मैं फिर भी भेजी जावांगा। नक्शा होने दे नाल की होवेगा? हिंदुस्तान के विच नक्शा बड़ियां दे कोल है, बहुतियां दे कोल तो है भी नहीं है। कई तो पुट्ठा ही नक्शा फड़ के बैठे ने, फिर भी डायरैक्शन लभदे पे ने, पर उन्होंने लगता भी साडे कोल बहुत कुछ है। महाराज की कह रहे ने, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग को बेतै। वो कोई विरला ही है जिहड़ा किते इस पासे लगा होया है, तो उन्होंने लभण की कोशिश करो। शायद साढ़े अंदर ही किते बैठा हो वाहिगुरू की बख्शिश के नाल। फिर उसकी अवस्था की है, उसकी स्टेज की है। दुख ना ही सब सुख ही है रे। तुसी असी शुरू दे विच एक गल कह के हटे ना कि असी मूँह तो बोलते पे हाँ बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है। महाराज कहते उन्होंने पुछ के वेखो, वो भी यही कह रहा है, दुख ना ही सब सुख ही है रे। वो कहता दुख है ही नहीं है, दुख है ही नहीं है। वही बुखार छोटे बच्चे नूं होवे तो बच्चे की हालत बड़ी खराब हो जाती है, वही वड्डे नूं होवे तो वड्डा बर्दाश्त कर जाता। वही दुख आम दे उत्ते आउंदा है, वो सोचता भी ये क्यों आ गया मेरे उत्ते, रब ने धक्का कर दिता। दूजा कह रहा नहीं निकल जाएगा। दुख ना ही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेत है। कहते जिहड़ा एक नेत्र दे नाल, इन्हां अखां दे नाल वाहिगुरू नूं हर थां दे उत्ते वेखदा पिया है, उहनूं दुख किहड़े पासे दा है? बुरा नहीं सब भला ही है रे। ਉਹਦੇ ਲਈ जो कुछ भी हो रहा ना बुरा नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब है भी एक एक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ रिएक्शन निकलता है वो दोवें पासिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ कर ਜਾਂਦਾ है। जो अज बुरा हो रहा है कल ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ भी निकलेगा। बुरा नहीं सब भला ही है रे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं ठीक है सब, हार नहीं सब जित है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾ ਦੂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਪਵੈ ਪਿਆਲਾ, ਧਰਨ ਪੜੈ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਨਾ ਕਾਲਾ। दातार कह रहे हार नहीं सब जीतै, सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किश लेतै। वो कहते उन्होंने सोग ही नहीं है किसी पासे का, कोई चिंता नहीं।
मैं कहना भी ये किदां दी गल हो गई कि पत्थर वर्गी जिंदगी हो गई। फिर पत्थर में भी कोई चिंता थोड़ा होंदी है, ना उन्होंने कोई दुख सुख की चिंता, ना उन्होंने गर्मी सर्दी की चिंता। ये पत्थर वर्गी जिंदगी है? नहीं, ये पत्थर वर्गी जिंदगी नहीं है। ये असल दे विच एक आम लैवल तो पार हो चुकी जिंदगी है। जिद्दां किसी बंदे नूं बिल्कुल पेपर अपना आउंदा होवे ते जिन्हों ना आउंदा होवे, जिन्हों आ रहा उन्होंने कदा डर है, दूसरा तो कंबदा फिरेगा। दातार कह रहे छोड़ ना ही किश लेता है, वो इस हालत नूं छड्ड के ते होर किसी हालत वाल जाना ही नहीं चाहते कि असीं इस अवस्था दे विच रहना चाहुंदे हाँ। छोड़ ना ही किश लेता है, कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमत है। कहते वो तो समझ लो भी आप वाहिगुरू का रूप बन गया है, इहो जिहा वाहिगुरू का सेवक बन गया, उहदा आउण जाण खत्म हो गया। मुख तौर के उत्ते असीं दो गल्लां समझण की कोशिश की है जो पिछली विचार चलती पई है। एक वो आनंद है जिहड़ा साडी जुबान के उत्ते चढ़िया होया और जुबान तो साडे गले तक ही नहीं गया, दिल तक तो जाण दी बड़ी दूर की गल है। इहो ही आनंद हुंदा है ना। चलो हुण गल कर ही दईए, कीर्तन दे विच बड़ा शांत हुंदा आनंद साडा, कथा दे विच बड़ा शांत हुंदा है। ये प्रसाद ते ही आनंद नूं पता नहीं की हो जाता भी कदी उड्डी जांदा, ये साडा आनंद है। और इत्थे ही हो जाता है, गुरुद्वारे में बैठे हो जाता। कईयां नूं किते अद्धा लड्डू ना मिले, तुहानूं मैं दस्सिया ही नहीं, उहदा आनंद अद्धे लड्डू ने खत्म कर दिता। उहनूं तुसीं की कहोगे? वाहिगुरू किरपा करे असीं बाहर निकल जाइए इन्हां चीज़ों तो। तुसीं बाहर, मेरा नमस्कार है तुहाडे चरणों दे उत्ते। मैं तो गुरुद्वारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ने, वो इस करके मैं सुना दिंदा हाँ। ये नहीं भी मैं कोलों बना के दसदा। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ कथा करते पे सी कलकत्ते, इस करके मैं दस देना गल आप जी नूं। वो कथा करते पे सी, लड्डूआं का प्रशाद आया, अद्धी संगत के विच वरत गया, अद्धी च नहीं वरते, लड्डू खत्म हो गए। वो बाबा बैठा सी, रोज़ ही कथा सुनन आउंदा सी। वो बाबा नाराज़ हो गया, और उसकी नाराज़गी भी फिर उदां दी सी भी जिद्दां तुसीं समझ सकदे जे मैं बोल नहीं सकदा, चलो तुसीं समझ लैणा इस गल नूं, इदां दी नाराज़गी होती। यानी मान सिंह कहते बाबा जी तुसीं हुणे 45 मिनट कथा सुनी है, हौसला रखो थोड़ा जिहा। उन्हें इन्ना हौसला रखा, अगले दिन कथा नहीं सुनना है, इन्ना हौसला रखा उन्हें। ये प्रॉब्लम है साडी, साडा आनंद वेखो कित्थे किते है। एक छोटी जी रोटी साडा आनंद खत्म करके रख दिंदी है। 5 मिनट असीं लेट हो जाइए सानूं गुस्सा आउणा शुरू हो जाता है। महाराज कहते ने एक आनंद वो है जिहड़ा साडी जुबानी ते है, साडे दिल 'च ही नहीं उतरिया। एक आनंद वो है जिहदे बारे गुरु दसदा पिया है। आप जी शायद इस गल नूं जाणदे होवोगे, ये है तो नॉर्मल जिहियां गल्लां ने पर काउंट करदियां ने। मैं कहना अपने बच्चे नूं सिखाइए भला भी जे एक रोटी तो बाद दूजी रोटी तेरे कमरे तेरे प्लेट दे विच लेट आ रही है तो तू 5 मिनट जे तैनूं बैठना पै रहा तो तेरे को चुप करके बैठा जाता कि नहीं बैठा जाता? भला प्रैक्टिस करके वेखियो अपने बच्चों के उत्ते इस गल की। मैं अपने तो करके वेखांगा, पहला अपने तो करके वेख ली कि बच्चों वाल तो चलो बाद जावांगे। दातार कह रहे हैं एक आनंद है तुहाडे मूँह वाला, मेरे मूँह वाला बस जबानी बोलता है। एक आनंद वो वाकई जो तुहाडे अंदर है जिहड़ा गुरु तो समझ आउंदी है। जिस दिन गुरु अर्जन साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठे सी ना, बाबा प्रीति चंद ने इन्ना विरोध किया सी। है तो बाबा प्रीति चंद गुरु अर्जन साहब का वड्डा भरा सी। इन्ना ज़्यादा विरोध किया सी कि जिहड़ी संगत अपनी रसद लैके भेटा लैके ते गुरु दरबार दे विच आउणा चाहुंदी सी ना, वो सारी भेटा बाबा प्रीति चंद अपने वाल लै जांदा हुंदा सी ते संगत नूं प्रशादा छकाउण दे लई भेज देना गुरु अर्जन साहब महाराज दे लंगर दे वाल। इधरले लंगर दे विच हौली हौली ये हालत हो गई, लंगर का प्रशादा मस्ताना रहन लग पिया। कदी बन जाना कदी नहीं बनना। एक टाइम जिथे घ्यो की खीर बनती होवे उत्थे भी हाल आ गया भी लंगर कदी बन जाना, जे बनना है कदी थोड़ा बन गया, जो कुछ मिल गया वो बन गया तो गल खत्म हो गई। हैरानी की गल है गुरु अर्जन साहब महाराज उस वेले भी इस गल नूं कहंदे ने कि नहीं कोई नहीं, सब वधिया है, वाहिगुरू किरपा करे, असीं किसी नूं बुरा नहीं बोलांगे। कमाल की गल है ना, साडे नाल कोई इदां करके तो वेखे जावे कित्थे फिर। असीं तो 10-10 सालों बाद भी बददुआवां दिंदे रहिंदे हां। जिथे असीं कुछ नहीं कर सकते तो बददुआ तो साडी काम आ ही जाती है ना। फिर इस करके इहनूं समझो। महाराज कहते मूँह तो कही जा रहे हैं आनंद है, दिल बददुआवां देई जा रहा है। मूँह तो कही जा रहे हैं चढ़दी कला, दिल रो रहा है किते। आनंद फिर कित्थे चला गया साडी जिंदगी का? आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया, एक गुरु दे कोलों मिलेगा। चलो एक होर गल आपां समझ लईए। मालक ने शहर ही सानू किहड़ा दिता? आनंदपुर साहिब। इहदी मानसिकता तुसीं समझ के वेखो। आनंदपुर का मतलब ही की है भी वो नगर, वो तुहाडी थां जिथे तुहानूं आनंद मिलेगा।
ਹੁਣ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਲਵਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੇ ਪਛਤਾਪੇ ਸੋਗ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਸੂਕੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਸਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਵਸੈ, ਤਾ ਪਾਸ਼ਾ ਕਰਤ ਆਗਿਆ ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਨਾਵਈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਉਨੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੁਰਮੇ ਪਾ ਕੇ। ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ,
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਖਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਆਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਚਰਣ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਬੂਲ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਖਾ ਲਈਏ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-4 ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਕਿਹੜਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਚਰਣ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ 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 ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।